اسی طرح یہ عبادت اور اسی طرح استعانت کا مسئلہ ہے. آج کے اس دور میں یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، مدد مانگنا، یہ شرک ہے. نہ یہ بات عقلی ہے نہ نقلی ہے، نہ اس بات کو عقل مانتی ہے نہ نقل مانتی ہے. عقلی طور پر کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. ہم اپنی پیدائش سے لے کر موت تک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں، استعانت کے. غیر اللہ سے مدد مانگنے والے تھوڑا غور کریں اس بات پر. بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت دائی کی مدد کا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر اس کی مدد کا محتاج. تھوڑا گرو اپ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ماں باپ کی پرورش کا محتاج، ان کی مدد کا محتاج. علم حاصل کرتا ہے، استاد اور کتاب کی مدد کا محتاج ہے کہ نہیں؟ کھانا طلب کرتا ہے، بیٹی، ماں یا بیوی کی مدد کا محتاج. لباس پہنتا ہے، لباس کے لیے اگر سلوانا ہے تو دردی کی مدد کا محتاج. اگر لباس کو دہلانا ہے، صاف کرانا ہے تو دھوبی کی مدد کا محتاج. اور پھر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو لاٹھی کی مدد کا محتاج. بستر مرگ پر پڑتا ہے، نزا کا وقت آتا ہے تو اپنے دوستوں، رشتہ داروں کی مدد کا محتاج. وہ تلقین کرتے ہیں کلمے کی، تلقین کرتے ہیں کلمے کی، کلمہ پڑھو، اس کے سامنے پڑھتے ہیں کلمہ. نزا کا وقت ہوتا ہے تو ان کی مدد کا محتاج ہے وہ. اور پھر جب مر جاتا ہے تو غسال، غسل دینے والا جو ہے اس کی مدد کا محتاج. کفن پہنانے والے کا محتاج، اس کی مدد کی ضرورت. اور پھر قبر میں جانے کے لیے اپنے رشتہ دار، محلے دار، شہردار وہ اٹھا کر مدد کریں گے تو اسے قبرستان کے اندر لے کر جائیں گے، ان کی مدد کا محتاج. اور پھر قبر میں وہ رکھیں گے، ان کی مدد کا محتاج. اتنی مددیں حاصل کرنے کے باوجود جو مدد کا انکار کرتا ہے ان کے لیے آخری بات کرتا ہوں، پھر قبر سے جہنم میں جانے کے لیے فرشتوں کا محتاج. فرشتے اسے اٹھا کر جہنم میں پھینکیں گے نا، تو ان کی مدد بھی چاہیے جہنم میں جانے کے لیے. کوئی بھی عقل مند اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا شرک ہے، ورنہ کائنات کا ہر فرد مشرک ہو جائے گا. یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ کون سے قرآن کی تعلیم ہے؟ یہ کون سی حدیث کی تعلیم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے. جہالت کا پلندہ ہے یہ لوگ جو استعانت طلب کرنے والوں کو، جو مدد طلب کرنے والوں کو مشرک کہتے ہیں. اب یہاں اس عقیدے کو اور تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، قرآن و سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ صلحاء، یہ ملائکہ، یہ فرشتے، یہ جن جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں، رجال الغیب، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت آلے کی ہے. آلہ، ان کی حیثیت آلہ سمجھتے ہیں نا، ہتھیار جسے بولتے ہیں. چھری آلہ ہے کاٹنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. کیا بات ہے، کیا بات. آری آلہ ہے لکڑی کاٹنے کے لیے.
تو یہ आले की मानद हैं। आला असल नहीं होता, आला बजाते खुद कोई काम नहीं कर सकता। देखें ना, बिजली से हजारों काम लिए जाते हैं, सैकड़ों काम लिए जाते हैं। बिजली है, इससे बल्ब रोशन होता है कि नहीं होता? आजकल नहीं हो रहा वैसे, आजकल नहीं हो रहा, बल्ब बुझे ही रहता है। बिजली है, इससे एयर कंडीशन है, और एयर कंडीशन से कूलिंग आती है, ठंडी हवा आती है। आजकल जरूरत नहीं। इसी बिजली से हीटर है जिससे हरारत आती है। इसी बिजली से पंखा है जिससे हवा आती है। इसी बिजली से गाड़ी चलती है, हम सफर करते हैं। ये सारी चीजें आला हैं। असल में ना बल्ब के अंदर अपनी जात के हवाले से रोशनी है, उसकी अपनी रोशनी कोई नहीं। ना एयर कंडीशन के अंदर कूलिंग है, ना हीटर के अंदर हरारत है, ना पंखे के अंदर हवा है। अगर हवा होती तो अभी भी देता ये। असल में ना पंखे के अंदर हवा है, ना एयर कंडीशन के अंदर सर्दी है, ना हीटर के अंदर गर्मी है, ना बल्ब के अंदर रोशनी है। ये आला है। जब पीछे से ताल्लुक जुड़ता है तो बल्ब ऑन हो जाता है, रोशनी देता है, पंखा हवा देता है, एयर कंडीशन कूलिंग देता है, हीटर हरारत देता है। असल में काम है बिजली का, पावर का। ये औलिया अल्लाह, ये बुजुर्गान दीन, ये फरिश्ते, ये मलाइका, ये रिजालुल गैब, ये आला हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके अंदर कुव्वत पैदा करता है। कभी ये बंदे को मार देते हैं और कभी जिंदा कर देते हैं। कभी यही अल्लाह के बंदे, कभी यही अल्लाह के बंदे जो फरिश्ते हैं, रिजालुल गैब हैं, कभी वो मौत की सूरत में ठंडक देते हैं और कभी हयात की सूरत में हरारत देते हैं। हयात की सूरत में हरारत देते हैं। ये हयात, ये हरारत है, ये मौत, ये ठंडक है। मौत कौन देता है? कौन देता है? अल्लाह को किसने दी है मौत? हुक्म अल्लाह का होता है, मशीयत अल्लाह की होती है, रजा अल्लाह की होती है। कहता है फरिश्तों को जा कि राह से मौत देकर आ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाते बाबरकात वो भी मदद तलब करती है। हाँ, पढ़े कुरान को। वो कहता है कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसे मदद की क्या जरूरत है? वो मुहताज है किसी का? नहीं। उसकी शान यही है कि अपने बंदों से वो काम कराए। उसकी शान यही है। जिस तरह बादशाह की शान ये है कि अपने वजीरों से, अपने मशीरों से काम करवाए। यही होता है कि नहीं होता? एक बादशाह ऊपर बैठा हुआ है, हुक्मरान ऊपर बैठा हुआ है, सारे मुल्क के अंदर करप्शन का हुक्म हो रहा है। खुद नहीं कर रहा ना, करवा रहा है। यही हो रहा है ना? हाँ। एक वजीर बैठा हुआ है, सारा कहता है बिजली बंद कर दो, सारे बिजली बंद कर देते हैं। हमारे पावर स्टेशन के जो डीसी क्या होते हैं, उसको काम करने वाले एसटीओ होते हैं वापडा के, या जो वापडा के अंदर, महकमे के अंदर बिजली बुझाने वाले साथी काम करते हैं, उन्हें हुक्म होता है ऊपर से बंद कर दो। तो ये कारिंदे हैं, काम करने वाले हैं, ये आला है उनका। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, उसकी शान ये है कि वो हुक्म दे,
اور باقی تمام فرشتے، انبیاء، اولیاء، رجال الغیب اس کے حکم پر پابندی کرتے ہوئے، اس کے حکم کو مانتے ہوئے کام کرتے ہیں۔